बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पमंग तासु बांधी द कुरान मजीद पिंज़ा गट हक दी पिंज़ा गट हुकूक द कुरान मजीद पमंग तासु बांधी पर हर इंसान बांधी दी और दा पिंज़ा हुकूक गोरे याद कई ज़बानी याद कई और दा वीडियो जान सरा महफूज कई कने द कुरान मजीद द पिंज़ा हक दी पदी कि यो हक मंगा ना अदा को याद सादी द क़यामत पर बानी बदा कुरान मजीद द इंसान पर हक या द इंसान व मुखालिफत की सिफारिश की हदीस शरीफ की राजी और पखपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दास इंसान शिकायत की चिकम इंसान द कुरान मजीद द हुकूक ना अदा की तो कुरान मजीद की दागी जिक्र रहे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब इज़्ज़त मखे दे ए रब जमा दे कौम द कुरान मजीद प्रेखो द कुरान मजीद हुकूक ना अदा करी लिहाजा तो कुरान मजीद द पिंज़ा हका द याद साथे सासु मखे द बयानों मा औ पदे बांधी तरवसा बोरे के चरिता सु गफलत कड़वी नो पदे बांधे तो इस्तगफार को औ आइंदा लपारा दनन बाद द कुरान मजीद द पिंज़ा हक दी दा कौल वाला जोड़ से गोरे कने द क़यामत पर बानी द कुरान मजीद बदे इंसान पर हक की सिफारिश की यानी कम इंसान यदि कुरान मजीद हकूक अदा कर दा पिंज़ो द बर दे इंसान पर हक की सिफारिश की और अल्लाह रब इज़्ज़त कुरान मजीद सिफारिश कबूल करे दे यानी दे जन्नत तजी और कचरी दा हुकूक मंग ना अदा को दा पिंज़ो हुकूक दा बद इंसान को मुखालिफत की सिफारिश की और जब मुखालिफत की सिफारिश की दा इंसान बया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द कुरान व सिफारिश जहन्नम तक वर्ज़े दा पिंज़ा हुकूक दी पिंज़ा हुकूक कम दी अवलने हक तो कुरान मजीद बानी ईमान रावड़ा यानी दा गणल ची दा कुरान मजीद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक किताब दे सच किताब दे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब दे पदी किस किस्म ला दरोग निश्चय दा दरोग ना पाक दे तो कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन बेशक दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम दे ची पदी किस किस्म ला शक निश्ते यानी पदी की दा शक निश्ते ची दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम न दे बल्कि दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम दे पदी की किस्म ला शक निश्ते और पदी कुरान मजीद की किस्म ला गलती निश्चे पदी की किस्म ला शक निश्ते नुप कुरान मजीद बानी ईमान रावड़ो दा तो कुरान मजीद अवलने हक दे हदीस शरीफ की राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चीज़ें पत्ता सु पमियंस की दो चीज़ों न प्रेदम यो कुरान और यो सुन्नत कचरिता सु दा मजबूती से वो नहीं सही पदे बाने अमल हो गई तासु बचरी में गुमराह किए गए दा तो कुरान मजीद जमंग असासुल पारा अल्लाह रब्बुल द हिदायत यो जरिया आले गल्ला हिदायत यो सरचश्मे आले गल्ला बल्कि द सिर्फ मुसलमानों लपारा नो बल्कि द तमाम आलमीन न पारा हुदल लिल आलमीन हुदल लिन्नास द तमाम इंसानों द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हिदायत यो सरचश्मा द हिदायत यो जरिया आले गल्ला लेकिन धागे ना बावजूद कचरी मंग दा कुरान मजीद द देना हिदायत ना हासिल हो यकीनी तौर पर ब्या जमंग अस्तासुना बल गठ बदबख्त वरे बदे दुनिया की रिश्त दो कुरान मजीद अवलने हक से दे और कुरान मजीद बरी ईमान रहो दो कुरान मजीद द्वेम हक से दे कुरान मजीद पर सही तलफ़ुज़ रवैल तजवीज़ रवैल दान कुरान मजीद हक दे दासिने चिता ईमान रावल जबाई दर अल्लाह कलाम दे बल्कि दा कुरान मजीद बवई और तलफ़ुज़ रा खब सही तरीके से तजवीज़ सर बवई तलफ़ुज़ रा बवई दादा कुरान मजीद हक दे और कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वरत्तिलिल कुरान तरतीला कुरान वह टेर टेर के यानी आहिस्ता आहिस्ता दासिने चिता सुजर जर हुआ बल्कि तजवीज़ रा द कुरान मजीद जो कवायद व ज़वाबित थी तलफ़ुज़ रा द तजवीज़ रा कुरान मजीद ठहर ठहर की तासु तकिम दे तिलावत करो सके चिदा कुरान मजीद हक थे और हदीस शरीफ की राजी सके चिदा कुरान मजीद मंग हुई होगा ना अगर चिमंगा बस समझ के दाना हुई हो सिर्फ असी हुई हो यदि तिलावत को दाम द नेके ना खाली न दे हदीस शरीफ की राजी चिकम इंसान कम मुसलमान तो कुरान मजीद यो हरफ हुई तो पयो हरफ पानी देता लस ने की मिलावेगी अलिफ लाम मीम दा द्रि हरफ दी तो पदी द्रि हरूफ मानी देता सुने की मिलावशी अलिफ पानी लस पलाम मानी लस प मीम मानी लस दा देर्श ने केशवी 30 ने केशवी और बाज़ मुहद्दिसीन दा फरमाई छिप अलिफ की दन्ना ब्या द्रि हरफ दी यानी हमजा दे ब्या लाम दे ब्या फादा अलिफ नो ब्या सिर्फ अलिफ पानी जगम दे 30 ने की मिलावेगी सिर्फ पलाम बानी 30 ने की मिलावेगी सिर्फ मीम बानी 30 ने की मिलावेगी नो दा 90 यो लसकम सन ने की दा सिर्फ अलिफ लाम मीम बानी मंगता उससे मिलावेगी हाँ गने की च क़यामत पर बानी पयो ने की बस खलक मंडी तरली हुई पयो बल बस मंडी तरली हुई लेकिन बदी दुनिया के मंगता उससे पयो सेकंड की अलिफ लाम मीम सिर्फ मंगा अलिफ लाम मीम हुई बदी बानी मंगता उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 90 ने के रागले पयो सेकंड के दन नो पकारदार च मंगा कुरान मजीद इज़्दको मतलब फुसरा तजवीज़ रा
او د دې تلاوت کول ولا جوړ شو د سینې چې بس موږ خالص صرف زده کو بیا حقیقت بلکې روزانه به د معاملات جوړ د قران مجید موږ تلاوت او د تلفظ سره وکړو ځکه چې په یو آیت باندې په یو حرف باندې الله رب عزت موږ تاسو ته لسنه کې راکړي او بیا په یو حرف کې دنه بیا ډېر شي حروف راځي څنګه چې تاسو مخه تمام تفصیل بیان کو په الف کې دنه چې کوم دې 3 حرف راځي نو په یو الف ویلو باندې الف په دې باندې لس لیکي ملاويږي لام میم نو دا ټوټل 90 نه کېږي دا د قران مجید حق دی قران مجید صحیح د لفظ سره تلاوت کول دریم حق د قران مجید څخه دی په قران مجید باندې غور او فکر کول د قران مجید زده کول هغه کې غور او فکر کول چې د قران مجید کې الله رب موږ تاسو ته څه فرمایي صرف دانه چې موږ ایمان نه وړ او بیا صرف تلاوت کو راټه لګو بلکې دې کې بدای زده کو چې په دې کې قران مجید په دې قران مجید کې الله رب موږ تاسو ته څه حکم راکړل سی ویلي سره رهنمایي کړل ځکه چې دا خو د هدایت کتاب دی کنه او پس تا غینه موږ ته سمجھ کې راځي دا موږ زده کو چې په دې کې الله رب موږ تاسو ته څه ویلي څنګه چې په دې دنیا کې یو کمپنی وی هغه ماشين جوړ کی او دا هغه سره یو کتابچه راځي چې بای دې مطابق با دا ماشين به دا شان دي چلوي په دې طریقې به چلوي چې دې طریقې نه هټ کې چلوي نو دا ماشين به خراب شي دغه شان دي الله رب دا انسان پیدا کړل او بیا دې انسان سره دا کتاب ورکړل دا کتاب را لګل دې په ذریعہ باندې تاسو هدایت حاصلوي نه تاسو بل چې ژوندۍ دا تاسو لمه دا جسم د امانت را کړل دا به دې قران مجید په مطابق باندې چلوي دې قران مجید په مطابق خپل ژوندۍ تیروي کچري دې قران مجید په مطابق موږ ژوندۍ نه تیرو او پستا غنه به دیرو چې موږ ته دا علم چې دا قران مجید کې دا موږ تفصیلی کې لشي چې موږ ته سره پته نه وي نو موږ څنګه په قران مجید باندې عمل سمجھ کې مخبر راځي نو قران مجید دریم حق داري چې قران مجید کې غور او فکر کول د دې ترجمه زده کول د دې تشریح زده کول په دې په معنی کو غور او فکر کول ځکه چې قران مجید هغه کتاب دی چې د دینه غیر خلق ته غیر مسلمان دغه ته دومره فائدہ واغستا نن سبا چې د ساينس دومره غټ ځای ته رسیدل دومره بلندۍ ته رسیدل په دې شاده چې کوم د قران مجید رهنمایي ده اوس مثال طور پر د زړه اپریشن شو د دې رهنمایي علم نشرح لکه صدرک دا په قران مجید کې سورۃ الانشراح یو سورۃ ده چې په هغه کې د نبی علیه الصلاه والسلام د زړه چې کوم اپریشن شو فرشتو زړه راو باسره او دا غي انزل بیا دوباره په جسم کې یې خو او دا غي ذکر موجود دی په هغه وخت به خلکو ټوګه ټکارې کولی چې به تاسو ممکنه چې زړه راو باسو زړه دوباره کې دا خو ناممکنه ده لیکن چونکه دا قران مجید د قیامت پورې انسانانو لپاره د رهنمایي د هدایت ذریعہ ده نو په دې باندې بیا ساينسدانانو ریسرچ وکړ واقعي دا ممکنه ده نو چې ریسرچ به وګورو په دغه باندې هغه ته دا خبره دا دې ته ورسېدو چې دا ممکنه ده نو سبا تاسو ګورئ چې د زړه د اپریشن کې زړه بار تر وباسي او دا غي اپریشنو کې دوباره کیږي نو دا کچري د قران مجید نه وي د قران مجید دا رهنمایي نه وي نو ساينس هم دومره غټه ترقی نشي کولای نن که ساينس او دنیادار خلکو ترقی کړل نو د قران مجید نه غیر مسلمو ته فائدې اغستې موږ مسلمانانو دا غینه باوجود د قران مجید نه موږ څه فائدہ ونه اغست سمجھ کې مخبر راځي نو دا د هدایت سرچشمه ده دا پستا غینه موږ تاسو دې دنه چې کوم دې دا موتیانه دا چاند دا فائدې چتولې شو د دې کې چې کوم دنه د راز نیاز د قران د الله رب عزت قدرت خبرې دي د الله رب العزت چې کوم ذات ته هغه پیجندل هغه پستا غینه موږ تاسو پیجنو چې هغه موږ په دې قران مجید کې غور او فکر تدبر وکړو دا زده کو نو بیا با قران مجید موږ تاسو نه فاغستې شو د دین او هدایت حاصل ول شو که چېرې موږ تاسو باندې باندې غور او فکر لګو صرف رټه لګو نو د دې به موږ تاسو ته فائدہ نشي راځي نو دا دریم حق دی د قران مجید په قران مجید کې غور او فکر کول دا زده کول سلورم نمبر په قران مجید باندې عمل کول دا د قران مجید حق دی په قران مجید باندې عمل پس تا غینه کیږي چې موږ په دې باندې ایمان راوړو بیا د قران مجید تلاوت کوو د تلاوت سره چې بیا موږ تاسو ته په دې کې غور او فکر کوو موږ تاسو ته دې ترجمه معلومي چې په دې کې قران مجید کې الله رب څه فرمایلی څه هدایت موږ تاسو ته راکړل نو که چېرې موږ تاسو د دې علم وشي نو بیا سلورم نمبر څه دی بیا په دې باندې څه کو عمل کو او که چېرې عمل کو نو په دنیا کې کامیاب ځکه چې دا د هدایت ذریعہ د قران مجید معاشرتي حواله سره دنیوي حواله سره هر حواله سره د قران مجید ته موږ چې په دې باندې عمل کول شروع کو نو هر حواله سره الله رب موږ تاسو ته لارې کولاوي دا د هدایت ذریعہ ده تاسو تمام کې مثال درکو چې غیر مسلم دا قران مجید وي د دې په ذریعہ باندې څومره ترقی حاصل لیکن موږ تاسو په دې باندې عمل نکو کچري باندې په دې باندې عمل کول شروع کو نو یقیني طور پر د هغه مقام ته ورسو هغه ځای ته ورسو چې کوم مقام ته صحابه کرام الله رب رسول په قران مجید کې الله رب څه فرمایي واتبعوا ما انزل اليك من ربك اتباعو کا پیرویو کا چې کوم
پروردگار عالم پتا باندې نازل کړل نو قرآن مجید داغه اتباع او پیروي وکړه. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد په قرآن مجید کې الله رب فرمایله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په توسط سره پوره امت ته دا پیغام دی چې د قرآن مجید اتباع کول پیروي کول به تاسو باندې سړي لازمي دي فرض دي په تاسو باندې. دا د قرآن مجید حق دی چې موږ د قرآن مجید په مطابق ژوندۍ تیر کړو. قرآن مجید چې موږ تاسو ته رهنمایي راکړه هغه رهنمایي په مطابق خپل ژوندۍ تیر کړو. د قرآن مجید پیروي او اتباع وکړو. زګه چې د قرآن مجید چا اتباع کړل نو الله رب العزت وچا کاو کړل په دې دنیا کې الله رب العزت هغه مقام ورکړل چې په دنیا باندې په پوره دنیا باندې راج کړل. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وہ اردو کی وہ مشہور شعر دے وہ عامل قرآن تھے وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے. صحابہ کرام تو جگہ معزز ہو وہ زمانہ کی خپل پٹیم کی عامل قرآن ہو گئے وہ قرآن مجید بنے وہ عمل کو اللہ رب العزت معزز کرو. ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر منگا ذلیل و خوار شو پدی و جوانی چې منگا قرآن مجید ترک کو پدی باندې عمل نکو شاو ترا واړو کچری دا واړو چې الله رب العزت منگا تاسو ته مقام راکی عزت راکی. نن مسلمانان ولی ذلیل خوار دي په دنیا کې ځکه چې قرآن مجید پرې خېده قرآن مجید باندې عمل نه کی. نن مسلمانان په قرآن مجید باندې عمل کول شروع کی نو الله رب العزت په عزت اور مقام او مرتبه دو ورکی. الله رب العزت دو غالب کی په دنیا باندې لیکن چونکی مسلمانانو قرآن مجید باندې عمل پرې خېده ځکه مغلوب دي ذلیل او خوار شو په دنیا کې. دا د قرآن مجید سلورم حق دی چې قرآن مجید باندې عمل کوو او چې کوم انسان په قرآن مجید باندې عمل کوي دا قرآن مجید په قیامت پر باندې دغه سفارش کی او که عمل پینې کوي د قیامت پر باندې با دا قرآن مجید دغه په مخالفت کې دغه سفارش کی چې الله د زما حق نه دی ادا کړي په ما باندې عمل نه دی کړي لہذا د جهنم ته ورځو دا داس انسان باندې الله عزت جهنم ته ورځي. نو دا سلورم حق. پنځم حق د قرآن مجید پیغام مخې ته رسول. دا سينو چې تا په خپل ایمان او په خپل لګیا ازدا کوي په خپل لګیا په دې کې غور او فکر کوي په خپل لګیا په دې باندې عمل کوي دا نه بلکې د دې په ذریعہ باندې به نور خلکو ته نفع رسي دا به نور خلکو ته رسي. دا نفع د صرف ستاد حد خپل خپل ځان پورې محدود کول نه دي بلکې دا نور خلکو ته رسول دي. سمجھ کې مو خبر راځي ځکه په قرآن مجید کې الله حبیب سے فرمایي یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول دا ورسوا مخه د خلکو ته چې کوم پتا باندې ما نازل کړل بلغ ما انزل الیک من ربک چې کوم د رب د طرفه پتا باندې نازل شوی کلام دی دا نور خلکو ته ورسوا. نو دا د دې په ذریعہ باندې د دې په توسط سره پوره امت ته د الله رب العزت دا حکم دی چې د قرآن مجید دا پیغام د قرآن مجید مخې ته رسول خلکو ته خودو دا زمونږ اساسو او موږ تاسو باندې فرض دي دا زمونږ اساسو ذمہ داری ده چې دا مخې ته موږ نور خلکو ته ورسو. دا د الله رب العزت حکم دی موږ تاسو بلغ ما انزل الیک من ربک. او دا شان دي په حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي بلغوا عني ولو آیه. تاسو مخې ته ورسوي اگر چې یو آیت ولې نبی تاسو د یو آیت هم زده شي تاسو یو آیت هم د قرآن مجید زده کوي هغه مخې ته ورسوي خلکو ته وخایي. دا د قرآن مجید حق دی. سمجھ کې خبر راځي نو قرآن مجید نفع پستا غي نه خوريږي چې دا قرآن مجید مخې د نور خلکو د منګه خيو خروي هغه پیغام د قرآن مجید چې کوم پیغام دی هغه منګه عام کو. دا پنځه حقوق دي د قرآن مجید منګه تاسو باندې چې دا منګه ادا کو نو ان شاء الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې با دا قرآن مجید زمونږ په حق کې سفارش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم زمونږ سفارش کی زمونږ شفاعت کی او کچری منګه د قرآن مجید دا پنځه حق نه ادا کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په قرآن مجید کې دا غزي کړي چې وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اے رب زما د قوم دا قرآن مجید پرې خو په دې باندې عمل نه دی کړی دا حقوق نه دی ادا کړی او دغه شانتي دا قرآن مجید هم د انسان په حق یا مخالفت کی سفارش کی او کچری منګه په دې باندې عمل نکو نو قرآن مجید دا حقوق نه ادا کو دا به زمونږ په مخالفت کی بیا سفارش کی چې الله ستاسو بندگان چې کوم دي دوی زما حق نه دی ادا کړی لہذا دوی جهنم ته ورځو. دا چې انسان بیا الله دې جهنم ته ورځي نو په کار دا چې موږ دا 15 حقوق په قرآن باندې ایمان راوړو دا شانتي قرآن مجید صحیح طریقې سره ویل زده کول دا غي نه علاوه دریم نمبر پاګي کې غور او فکر کول دا غي زده کړه کول سلورم نمبر په قرآن مجید باندې عمل کول پنځم نمبر د قرآن مجید چې پیغام دی هغه بیا مخې ته رسول خورول نور خلکو ته رسول. دا د قرآن مجید دا 15 حقوق دي. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت منګه تاسو د قرآن مجید د حقوق ادا کولو توفیق نصیب کی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.